ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा अगस्ट मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु एठी जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, अनेक वर्ष होइगलानी, विवाह बारंबार भांगी जाउछि किंबा विवाह प्रस्ताव आसु नाही, ताहा सकाशे आपण आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निजर नाम सहित तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्बे ताहा गणना करी आपण को ताहार प्रतिकार जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा अगस्ट मासरे बिछा राशिर मासिक राशिफल। नमस्कार बंधुगण, जदि आपणकर बिछा राशि तेबे अगस्ट 2026 मास आपणक पई केमिति रहिबो? चाकरी, व्यवसाय, धन, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य, भाग्य और सफलतारे कौन परिवर्तन आसीबो आज आमे जानिबा। बिछा राशिर अगस्ट मासर संपूर्ण विस्तृत राशिफल। एही मासरे नवम स्थान रे रवि और बृहस्पति शुभ प्रभाव आपणक भाग्य को शक्तिशाली करिवो। 17 अगस्ट परे रवि दशम स्थान को प्रवेश करिवारु कर्म क्षेत्र रे बड़ सफलतार सुजोग मिलिवो। 22 अगस्ट परे बुध मध्य नवम स्थान को आसीबारु चाकरी, व्यवसाय और पद मर्यादा रे उन्नतिर जोग सृष्टि हेबो। तेबे अष्टम स्थान रे मंगल थिबारु कौनसी कार्य को तड़बड़ी निष्पत्ति नियंतु नाही। दुर्घटना होई पारे, वाद विवाद हेबो एवं स्वास्थ्य प्रति सतर्क रहिबा निहाती दरकार। पंचम स्थान रे शनि और चतुर्थ रे राहु एवं दशम रे केतु थिबारु किछि क्षेत्र रे धैर्य रखिकी आगो को बढ़िबा ही सफलतार चाबी हेबो। मासर सामग्रिक फल। अगस्ट मास बिछा राशि पई मिश्रित, किंतु मासर प्रथम भाग रे किछि बाधा आसी पारे, किंतु द्वितीय भाग रे भाग्य एवं कर्म दुहिर सहयोग रे भल सफलता मिलिबो। जेउ कार्य को बहु दिन धरी अटकी रहिथिला सेतिरे मध्य अग्रगति हेउ नथिला, एबे अग्रगति हेबो। एही मासरे निज राग एवं भावना को नियंत्रण रे रखि पारिले अनेक बड़ समस्यारु रक्षा पाइबे। परिश्रमर फल निश्चित मिलिबो, किंतु अति आत्मविश्वास आपण को क्षति पहुंचाई पारे। अगस्ट मासरे बिछा राशिर चाकरी और कर्म क्षेत्र। चाकरी करुथिबा व्यक्तिंक पई अगस्ट मास बहुत गुरुत्वपूर्ण। मासर आरंभ रे कार्यर चाप अधिक रहिबो, किंतु 17 अगस्ट परे रवि दशम स्थान को आसीबारु उच्च अधिकारी ठारू प्रशंसा पाइबे। नुआ दायित्व नेबे, पदोन्नति किंबा सम्मान पाइबार संभावना अधिक रहुछि। 22 अगस्ट परे बुध दशम स्थान को आसीबारु आपणकर बुद्धिमता, योजना और नेतृत्व नेवार क्षमता बढ़िबो। ऑफिस रे आपणक मतामत को गुरुत्व दिया जिबा सहित सरकारी चाकरी, प्रशासन, बैंकिंग, पुलिस, सुरक्षा विभाग, इंजीनियरी और बेसरकारी क्षेत्र रे थिबा व्यक्ति माने अधिक रु अधिक लाभ पाई परिबे। केतु दशम स्थान रे थिबारु केबे केबे निज कामर सठिक श्रेय न मिलिबा भली परिस्थिति होई पारे। परिश्रम करिवे अधिक,
କିନ୍ତୁ ଫଳ ମିଳିବ ତାହା ଖୁବ୍ କମ ଫଳ ମିଳିବ। ତଥାପି ନିରାଶ ନ ହୋଇ ନିଜ କାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବିଛା ରାଶିର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଥିବାରୁ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ, ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବା, ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଅର୍ଡର, ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି, ବୋନସ୍ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଅଧିକ ଆୟର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ରବି ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ 22 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଦକ୍ଷତାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗାଡ଼ି ମରାମତି, ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଆୟ ବଢ଼ିବ ସେତେ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଜମି କିଣିବା କିମ୍ବା ସହଭାଗିତାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଋଣ ଦେବା କିମ୍ବା କାହାର ଜାମିନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ଝୁଲୁକିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଓ ସଫଳତା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିଛା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବ ମାସ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଧର୍ମ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ଆଣିବ। ବହୁଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ରବି ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। 22 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବୁଧ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାରୁ ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଜନା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ କାମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହି ମାସରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ। ଏହି ମାସରେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଏବଂ ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ସମାଜସେବା ଏବଂ ସାର୍ବଜନିକ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ବିଶେଷ ସଫଳତାର ସୂଚନା ଦେଉଛି। କୌଣସି ସଭା, ସମାରୋହ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ କେତୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ କେବେ କେବେ ନିଜ କାମର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶଂସା ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ରତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବ। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ। ବିଛା ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ
ଘରର ପରିବେଶ କେବେ କେବେ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କଥାରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଇ ଶାନ୍ତ ମନରେ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଘରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଆଗମନର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଘରର ପରିବେଶ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଖଦ ହେବ। ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହିତ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଇପାରେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା, ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ଭାବନାଗତ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ନିଜ କଥାକୁ ଜୋର କରି ଥୋପିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ତେବେ ତଡ଼ବଡ଼ି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ପରିବାରର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସନ୍ତାନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ପରିଶ୍ରମର ମାସ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବାରୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷତି କରିପାରେ। 22 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବୁଧ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାରୁ ପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କଠୋରତା ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଘାତ, ରକ୍ତଚାପ, ପେଟ ସମସ୍ୟା ଓ ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁନରାୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ କ୍ରୋଧ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ସକାଳର ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିରେ ବିଳମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚଳିତ ମାସର ଯାତ୍ରା। ଏହି ମାସରେ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶୁଭ ପକ୍ଷ। ଭାଗ୍ୟର ଭଲ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂଆ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଏ ମାସର ସତର୍କତା ହେଲା, ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ତଡ଼ବଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସର ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ସହିତ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଚାରପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ନୀତି ଅନୁସରଣ କଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନର ମାସ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିଛା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ।
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।